الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama di sini kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahirabbil alamin kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kami sampaikan kepada jamaah Idul Adha pagi ini, benar-benar kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Hadirin, sebelum salat Id dan khutbah dimulai, wa insyaallah nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Kiai Mukhtar Mukti sendiri. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat jamaah yang baik adalah pertama, shop atau barisan lurus rapat. Barangkali di depan ada yang kosong, yang belakang mengisi, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu Bapak tolong itu yang paling belakang itu kalau bisa langsung maju saja, karena itu sudah diratakan, sudah baik. Jadi lebih baik maju saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الصلاة فرض العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. Allahu Akbar. Allahu
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشرهم على معنى الدين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah
dzil mannil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahir rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khatamin nabiyyin wa imamul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita telah maklum bersama bahwa pada bulan ini, hari ini dinamakan Yaumil Hajj, Yaum Idul Adha, hari raya ibadah haji, 2 hari raya Kurban. Oleh sebab itu khutbah ini hanya menerangkan hikmah ibadah haji dan hikmah Kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiap-tiap orang yang datang menunaikan ibadah haji atau umrah pasti yang diucapkan pertama labbaika, labbaika Allahumma labbaik, labbaika, labbaika, labbaika Allahumma labbaik. Apa artinya itu? Banyak orang yang mengucapkan, tapi masih ada yang belum mengerti apa labbaika itu. Labbaika artinya, ya Allah, kami mendatangi panggilanmu. Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang ini menunaikan panggilanmu. Itu artinya labbaika Allahumma labbaik. Seluruh orang Islam dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan haji. Apakah haji itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu perkenalan.
haji itu penginsafan. Arafah artinya pengenalan. Tempat yang untuk pengenalan dinamakan padang Arafah. Mengenal apa? Apakah mengenal bentuk Ka'bah? Apakah mengenal orang Arab? Bukan itu yang dimaksud. Yang datang dari seluruh dunia. Ada yang datang dari Cina, India, Amerika, Australia, Indonesia, semuanya berkumpul di sana, macam-macam bangsa, macam-macam warna kulitnya, macam-macam bahasanya, macam-macam adat istiadatnya. Semua datang di sana, tapi setelah di sana bermacam-macam itu dihapus, tinggal satu tujuan, hanya ibadah. Satu pakaian hanya putih. Satu yang dikelilingi hanya Ka'bah. Satu putaran ada tawaf, satu sa'i, satu Arafah. Semuanya serba satu. Ini mengandung pendidikan bahwa di dalam keanekaragaman itu ada satu, ada eka. Di dalam keekaan ada keragaman. Apa yang dimaksud satu itu? Ini perlu dikenal. Semua manusia mempunyai satu tujuan hidup. Semua manusia ingin keselamatan, satu keselamatan, satu kebahagiaan, satu kebenaran, satu keamanan. Semuanya ingin sama yang dikehendaki itu. Di dalam keanekaragaman itu satu, ada yang sama. Supaya menginsafi, sekarang ini kurang lebih 3 juta manusia kumpul di sana dari berbagai bangsa, tapi tujuannya satu. Oleh sebab itu harus kenal untuk menyisihkan nafsul hayawan, nafsu individu, nafsu yang ingin benar sendiri, ingin selamat sendiri, ingin baik sendiri, ingin jaya sendiri, ingin menang sendiri, ingin jaya sendiri, dan sebagainya, biar orang lain tidak jaya. Ingin kaya sendiri, biar orang lain dalam penderitaan kefikiran. Itu nafsul hayawan. Semuanya serba sendiri. Bolehkah seperti itu? Boleh, tetapi harus sendirian di dunia. Padahal
kenyataannya apakah kita ini sendiri di dunia? Setiap hari orang yang datang ke dunia ini jutaan lahir ke dunia. Setiap hari orang meninggalkan dunia ini jutaan. Itu kita dididik supaya pulang dari ibadah haji jangan membesarkan nafsul hayawan, nafsu individu, nafsu ingin menang sendiri, benar sendiri, enak sendiri, jaya sendiri. Itu nafsul hayawan. Tapi anehnya setelah pulang dari ibadah haji tetap mementingkan nafsul hayawan, tetap mementingkan individunya masing-masing, mementingkan golongannya masing-masing. Itu nafsul hayawan. Itu sebabnya di dalam ibadah haji pun harus diperintah nyembelih kurban hayawan. Mengapa setelah pulang dari haji nafsunya tidak dibelah? Mal hayawan saja yang di luar dibelah. Itu kan hanya pendidikan. Pendidikan. Al-hajju arafah, al-hajju arafah, al-hajju arafah. Hadis Rasulullah SAW. Gitu. Apakah kita itu senang di atas penderitaan orang lain? Apakah kita itu senang benar sendiri biar orang lain sesat? Apakah kita ingin jaya sendiri biar orang lain itu jatuh? Boleh, tetapi harus sendirian di dunia. Bisakah kita sendirian di dunia? Itu nafsul hayawan. Biar ibadah haji menunaikan sampai beberapa kali ke sana, tapi kalau pulang nafsul hayawannya masih terus membara, menjadi muspro, fata murhana, tidak dapat apa-apa, yang dapat payah dan gengsi saja. Itu pendidikan al-hajju arafah, haji perkenalan. Itu yang harus perlu dikenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini setiap hari dididik oleh agama Islam supaya kita itu mengamalkan mahkota Quran. Apa mahkota Quran? Tiap-tiap surat dalam Al-Quran selain surat Taubat diberi mahkota. Mahkotanya itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengasih, maha penyayang. Supaya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di lisan kita, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di pikiran kita,
mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di perasaan kita, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di seluruh aktivitas hidup kita yang menuju kebaikan, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di akhlak kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, segala urusan, segala aktivitas hidup, zibalin yang mempunyai tujuan baik, la yubda'u fihi, yang tidak diawali di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim atau putus, lebur, hancur. Jadi kita diperintah mengamalkan dalam lesan, mengamalkan dalam pikiran, mengamalkan dalam hati, mengamalkan dalam rasa qalbi, mengamalkan dalam akhlak, mengamalkan dalam aktivitas hidup kita. Kalau kita sudah mengamalkan itu, kita namanya manunggal jati diri kepada Allah. Jadi kita disuruh manunggal melalui Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mengamalkan di lisan itu gampang. Kadang dibaca sampai 1000 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mengamalkan dalam pikiran bagaimana? Mengamalkan, ingatlah Allah itu Maha Pengasih. Buktinya apa yang tidak dikasihkan kepada kita? Kita tidak punya hidup, dikasih hidup. Kita tidak punya wujud, dikasih wujud. Kita tidak punya akal, dikasih akal. Dikasih pikiran, dikasih perasaan, dikasih panca indera. Kita butuh makan, minum, dikasih seluruh yang ada di alam. Dikasih matahari, dikasih bulan, dikasih bintang, dikasih siang, dikasih malam, dikasih segala-galanya. Sampai-sampai banyaknya yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itu namanya Maha Pengasih. Kita tinggal nerima saja. Yang kedua, Maha Penyayang. Mana buktinya Allah Maha Penyayang? Bukan dikasih saja, tapi disayang. Karena sayangnya kepada manusia, Allah menurunkan gaibnya 124.000 nabi untuk menjelaskan tugas kita di sini. Menjelaskan. Kemudian dibawa kitab-kitab suci, 104 kitab suci. Itu membuktikan sayangnya Allah. Kemudian kita diperintah melaksanakan perintah macam-macam. Itu membuktikan sayang. Kita dilarang untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu buktinya sayang Allah kepada kita. Hadis qudsi menerangkan, qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, ikmal kama amartuka, laksanakanlah sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Wantahi ammanahaituka, jauhilah sebagaimana aku perintah kamu menjauhinya. Kalau kamu sudah mau mengamalkan perintahku dan menjauhi laranganku,
Firman Allah, aj'aluka hayatan la yamutu wa ana la yamut. Kamu saya jadikan hidup yang tidak akan kena mati, dan saya adalah hidup tidak kena mati. Wa idza qulta li syai'in kun fayakun. Jika kamu sudah mengamalkan perintahku, menjauhi laranganku, ucapanmu jadi ucapan kun fayakun. Apa yang kamu ucapkan jadi. Kun fayakun sama dengan firmanku, kun fayakun. Ini maksudnya kita diperintah melaksanakan macam-macam perintah. Kita diperintah menjauhi, itu adalah untuk manunggal jati, manunggal kepada Allah. Karena perintah-perintah Allah itu dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah dari firman Allah. Firman Allah adalah kalamullah. Jadi kita menjadi kalam hidup, firman hidup. Jadi kalam Allah, firman Allah itu hidup dalam pikiran kita, perasaan kita, aktivitas hidup kita. Ini namanya manunggal karso. Tapi awas, penghalangnya nafsul hayawan. Itu penghalangnya. Itulah sebabnya kalau nafsul hayawan itu dibunuh, yang dibunuh kehendaknya yang tidak baik itu, kita akan menjadi qoroba, dekat kepada Allah. Kurban artinya qoroba, artinya dekat kepada Allah. Jadi yang menjauhkan itu nafsul hayawan, nafsu individu, nafsu yang tidak memperdulikan masyarakat, tidak memperdulikan manusia banyak, dikira hidup sendiri di dunia ini. Itu yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau sudah dipotong, kita bisa qoroba. Qoroba artinya dekat. Kalau tidak dipotong, sabda Rasulullah, bagaimanapun kamu sholat setiap hari malam, tapi kalau sholatmu tidak khusyuk, mengikuti nafsu, tidak ada tambahnya kecuali tambah jauh dari Allah. Yang jauh dari Allah kita, kalau kita itu, kalau Allah dekat kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Apakah berarti manusia dekat kepada Allah karena Allah sudah dekat? Bukan. Allah maha dekat, tapi manusia jauh. Ada yang dekat, ada setengah dekat, ada jauh, ada sejauh-jauhnya. Karena ukurannya bukan meteran. Dekat kita kepada Allah itu ukurannya satu, ukuran ingat. Kalau kita banyak ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, ingat perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, ingat larangan-larangan Allah untuk dijauhi, ingat nikmat-nikmat Allah untuk disyukuri, ingat ujian-ujian Allah untuk disobari, ingat ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah untuk diridhoi. Itu namanya dekat. Ukuran ingat. Dua, kalau ukuran dua, rasa hati. Kita harus merasakan kehadiran Allah. Kita merasakan nikmat Allah pada diri kita, hidup kita, dan nikmat Allah yang meliputi kita ini. Kita ini diliputi oleh nikmat Allah.
Banyak orang membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak merasakan kasih sayang Allah. Itu muspro. Itu namanya tidak manunggal. Untuk apa kita melaksanakan macam-macam wiridan kalau kita tidak merubah nafsul khayawan kita biarkan? Kambing, unta di luar dipotong, tapi khayawannya di dalam diri sendiri dipergemuk. Ini namanya fata morgana. Kata beribadah ini fata morgana. Kelihatannya saja. Pergi kembali bilang kepada manusia lain, saya sudah 2 kali naik haji. Itu kan menunjukkan apa untungnya sih kalau tidak dengar. Itu hanya riak saja. Riak saja. Jadi belum tentu orang ibadah haji jutaan itu belum tentu ada 100.000 yang menginsafi. Oleh sebab itu belajarlah kita manunggal karso, bukan menunggal dat kepada dat Allah, itu mustahil. Menunggal karso, Allah menghendaki kamu sholat, kita sholat. Allah menghendaki kamu zakat, kita zakat. Allah menghendaki kamu supaya lunak, kita lunak. Allah menghendaki kamu khusyuk, kita khusyuk. Itu namanya manunggal karso, manunggal kaula kepada Gusti. Kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam akhlak, dalam ucapan. Berapa kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat suci, tapi mengapa lesan kita ini masih banyak yang resa mengucapkan kotor dan tidak segan-segan makan barang-barang yang haram, hasil manipulasi dan sebagainya. Ini namanya tidak mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam akhlak. Allah kan Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Mengapa yang mengucapkan kembali hatinya tidak ada kasih sayang kepada sama manusia, malah benci, hasut, dengki, takabur dan sebagainya? Itu namanya belum mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita betul-betul mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita betul-betul bisa manunggal karso. Kalau kita bisa menunggal karso kepada karsanya Allah, kita akan apa yang kita ucapkan jadi. Fakta yang akan bicara, bukan bicara tanpa fakta. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya, jumlah hurufnya 19, 1, 9, 10. Jenis hurufnya 10. Itulah rahasianya angka 10 ditulis dalam lambang Siddiqiyah. Hadirin wal hadirat, semoga kita betul-betul bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam ucapan, pikiran, perasaan, segala aktivitas hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal fa'in aminin wa adkhalna wa iyyakum bisa batil sholihin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khaifa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa ja'alani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barru raufur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala syamsa wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah nurus samawati wal ard wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi jazaan hamida. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullah. Inna Allah wa'alamu anna Allah amarakum bis-salat wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin babul uzma wa ala alihi wa sahbihi al-kirama. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar,